نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام نبی رحمت بلکہ رحمت للعالمین، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم ہر لحاظ سے نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام سے دور ہو گئے۔ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جو کچھ عطا فرمایا، ہم اسے بڑے دور چلے گئے۔ کچھ شاید میں بھی سکھانے کے حوالے سے اتنی کوشش نہیں کر سکا، اور پھر آگے آپ نے بھی سیکھنے کے حوالے سے کوشش نہیں کی، اور پھر میرے نہ سکھانے سے اور آپ کے نہ سیکھنے سے جو کچھ ہوا وہ آپ بھی بھگت رہے ہیں، میں بھی بھگت رہا ہوں۔ اور شاید اسی بھگتنے کو دیکھ کے کسی نے کہا تھا، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہے۔ اگر ہم نے نہ چھوڑا ہوتا تو شاید یہ دن بھی نہ دیکھنے پڑتے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے تھے پیشوا، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار میں۔ ان سے پھرے تو پھر سارا کچھ ہی پھر گیا، موسم پھر گئے، زمین اٹھ گئی، سب کچھ ہی پھر گیا۔ کیونکہ کامیابی اگر ہے، تھی اور رہے گی تو وہ ان کی غلامی میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ایک ایک بات ارشاد فرمائی، سونا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، بھائی سے معاملہ کیا کرنا ہے، بہن سے تعلقات کیسے رکھنے ہیں، ماں سے کتنی محبت کرنی ہے، باپ کا کیسے ادب و احترام۔ کوئی چیز ایسی تھی نہیں کہ جس پہ اپنی امت کی تربیت نہ فرمائی ہو۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس جانب توجہ ہی نہیں کی، اور ملک تو ملک بلکہ ہمارے 2-2، 2.5، 3 مرلے کے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے ہوئے ہیں۔ ملکی صورتحال یا علاقائی صورتحال تو چلو پیچھے رہنے، 2-2، 3 مرلے کے ہمارے گھر ہیں، وہ میدان جنگ بنے پڑے ہیں۔ بھائی بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، ایک بھائی اوپر رہتا ہے، ایک نیچے رہتا ہے، ٹھیک ہے، صرف درمیان میں ایک چھت کا فرق ہے۔ سالوں گزر گئے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی سلام بھی نہیں لیا۔ وجہ کیا؟ آپ کے طریقہ مبارکہ کو چھوڑا ہم نے۔ اگر کبھی آپ کے طریقے کو نہ چھوڑا ہوتا تو پھر کبھی یہ دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے۔ ایک چیز بیان کی ہے، واش روم میں جانے تک کا طریقہ بتایا۔ آج انگریز اس پہ ریسرچ کر کر کے کلمے پڑھ رہے ہیں کہ واش روم جانے کے طریقے میں اتنی حکمتیں پوشی۔ ہم نے تو کبھی جستجو ہی نہیں کی، ہم نے تو کبھی بیٹھ کے غور و فکر ہی نہیں کیا۔ بھائی اللہ کے رسول اگر یہ فرمایا گئے ہیں، آپ نے یہ فرمایا ہے تو اس میں کیا حکمت ہوگی؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی کوئی بات حکمت سے حالی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کیا حکمت ہوگی اس میں؟ ہمارے پاس کا ٹائم، ہم تو فکر معاش میں ایسے چلے ہوئے پڑے ہیں، لیکن وہ ایک ادا پہ تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ ان کی تحقیق ہے جی۔ وہ کہتے ہیں جی جو عورت جو مدت بیان کی گئی ہے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی، اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے آج کیوں حضرت عورتوں میں عام ہے؟ کیونکہ فیڈر آ گیا۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مدت مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقرر کی اپنے بچے کو دودھ پلانے کی، جو عورت وہ مدت پوری کرے گی اور جس طرح دودھ پلانے کا حق ہے اپنے بچے کو اس طرح دودھ پلائے گی، اس کو کبھی بریسٹ کینسر نہیں ہوگا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام نے تو کہا نا کہ 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جو 2 سال پلائے گی اس کو کبھی بریسٹ کینسر کیوں حضرت عام ہو گئے؟ ہم نے چھوڑا اور پھر چھوڑ کے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا بھائی ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، آ جاؤ واپس۔ کسی
किसी आलिम की सोबत इख्तियार करो, किसी आलिम से पूछ के कोई अच्छी सी किताब खरीदो और रोज एक अपने महबूब अलैहिस्सलाम का फरमाने मुबारक सीखो। जिंदगी गुजारने का लुत्फ आ जाएगा, जिंदगी गुजारने का मजा। एक बात इरशाद फरमाइए, कोई रास्ते में चलने तक का तरीका बताया। आज क्यों नहीं हजरत, हमने आप ये मैं अक्सर जो रोना रोता हूँ हजरत, ये आगे आके ये जो कट है, खुदा की कसम रोना पड़ जाता है गाड़ी टर्न करते, कोई आपके लिए रुकने को तैयार नहीं है। और ज्यादा दुख इस बात का होता है भाई क्या काम है इस कौम को, जो इतना है कि हजरत एक बंदा गाड़ी टर्न कर रहा है, हम उसके लिए रुक नहीं सकते। अब थोड़ा सा जितनी देर आप आगे नहीं गए आपके आगे से गुजारेंगे, अब आप आगे गए हैं, अब आपने फिर थोड़ा पीछे टर्न लेना है, तो फिर आप गाड़ी, अब वो पीछे वाले सांस नहीं ले, पिछू गड्डियां आएंगे। परेशानी ज्यादा इस बात की, चलो ना रुकना चलो गलत बात है, रुकना चाहिए भाई, रुको एक दूसरे के लिए। और मैं कहता हूँ हजरत आप इसको आप जितने स्टार्ट लेना, हो सकता है कोई ना रुके, आप अकेले रुके आपको बड़ा बुरा लगे, देखो या मैं रुक गया कोई, भाई आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए रुके, आप रुकेंगे, हो सकता है आपको देख के कोई एक और में रुके, कोई तो इब्तिदा करे यार। मैं सफर करने वाला बंदा हूं, रोना पड़ जाता है जब गाड़ी टर्न करनी होती है। और दुख इस बात का भाई काम कौन सा है जो हम कर रहे हैं कि इतना टाइम नहीं कि एक बंदे को हम आराम से गाड़ी टर्न करने दें। काम कौन सा है, कौन सा तीर मारा है, मुझे भी तो बताओ यार। कि हम इतने कामयाब हो गए कि अमरीकी परेशान है, नासा वाले परेशान है यार, इतनी कामू कौम है ये, किसी इनके पास टाइम ही नहीं कि किसी को गाड़ी टर्न करवा दे। इतनी कामू कौम है, हम तो मरीख तक गए, ये तो सूरज पे चले गए, सूरज पे बैठ के ये सूरज की रोशनी से छलियां भून रहे हैं। तक्के खांदी कौम हजरत, दुख ही है भाई को मुझे काम भी तो बताओ जो कर लिया आपने, कि आपके पास इतना टाइम नहीं कि एक बंदा गाड़ी टर्न कर रहा है, आप उसके लिए रुक ही जाए थोड़ा सा। अगर वो कभी आ जाए ना, वो जो कामयाब लोग हैं, तो वो हमें शायद देख के हैरान हो जाओ, इतनी कामों कौन सा, पता नहीं इनके पास कौन सा ऐसा काम इन्होंने जो जाके करना है कि इनके पास इतना टाइम नहीं कि रुक जाएं कि एक बंदा अपनी गाड़ी टर्न कर ले। एक चीज बयान फरमाई है लेकिन हमने, और अब बिल्कुल हमारा ये हाल है, ना दीन है और ना ही हमारे पास दुनिया है। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक रोज अपने एक आया मुबारका, उसका तर्जमा कंजुल ईमान शरीफ है, उसकी तफसीर, एक हजरत हदीस पाक की कोई किताब जिसकी किसी सुन्नी आलिम ने उसकी जो है ना तशरीह की हो, पढ़े हजरत उसको, खुदा की कसम है। अब देखिए ना, बड़ी मारूफ हदीस हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम तब फरमा रहे हैं, निगाह नबूवत देख रही है, फरमाया सयाती ज़मानुन अला उम्मती युहिब्बून खम्सन व यंसौन खम्सा, फरमाया करीब मेरी उम्मत पर एक ऐसा वक्त आएगा 5 से मोहब्बत रखेंगे लेकिन 5 को भुला देंगे। पहले निगाह नबूवत देख रही है, मेरी उम्मत पे ये वक्त आएगा 5 से मोहब्बत करेंगे लेकिन क्या होगा, 5 को भुला देंगे। सबसे पहले क्या फरमाया, एक चीज हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई। सबसे पहले क्या फरमाया, फरमाया युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरा, दुनिया से मोहब्बत करेंगे लेकिन आखिरत को। और हजरत इस वक्त दुनिया से मोहब्बत का जो जिन है वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। याद रखिए हजरत जी, बिजाती ही दुनिया बुरी नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ यही कहा गया, फरमाया दुनिया आखिरत की खेती है। लेकिन हजरत जी खराबी कब होगी, जब ये आखिरत की खेती नहीं रहेगी, जब ये हमारी महबूब, जब ये हमारा मतलूब, जब ये हमारा मकसूद बन जाएगी। अल्लाह दीन क्या कह रहा है, तेरा महबूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल होना चाहिए, तेरा मकसूद भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल होना चाहिए, तेरा मतलूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल होना चाहिए। खराबी तब होनी है जब ये हमारी महबूब, मकसूद और हमारी
मतलूब बन जाएगी। अल्लाह ये तीनों चीजें अल्लाह और अल्लाह के रसूल, महबूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल, मकसूद भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल, मतलूब भी अल्लाह और अल्लाह का रसूल। लेकिन जब ये तीनों चीजें तुमने दुनिया के लिए कर दी तो फिर काम खराब। और इस वक्त हजरत दुनिया की मोहब्बत का जादू सर चढ़ के बोल रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूँ हजरत, अल्लाह का शुक्र है अभी तक सीखने वाला माइंड है, और दुआ गो कि अल्लाह आखिरत तक सीखने वाला रखे। क्योंकि जिस दिन हजरत ये खन्नास आ गया ना दिमाग में कि अब नहीं सीखने की लोड़, अब तो मैं जनाब अपने वक़्त का को बहुत बड़ा शायख हो गया हूँ, फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। मैंने देखा है हजरत, जब तक दुनिया अभी महबूब, मकसूद और मतलूब नहीं होती। मिसाल मैं आपको भाइयों का प्यार बयान करने लगा। इतना प्यार भाइयों में, मैंने अपनी आंखों से ये मनाजर देखे। मुझे आज भी लगता है कि ये ऐसे मुझे याद है जैसे ये आज भी अंदर आवाज कहीं गूंज रही है। माँ सुबह जाते हुए क्या कहती है, वो आज मौसम भी बदल वाला है, तो जरा लेट ना आइयो, टाइम ना घर आ जाइयो। अज मूली कंडा कर लांगी तो रात में ना मूलियां वाले परोंठे बनावांगी ते नाल चाह दा कप। मुझे ऐसे लगता है आज भी आवाज अंदर वो गूंज रही है मेरे। ठीक है जी, अब जाहिर है जी इस तरह तो हो नहीं सकता कि टक टक करते इकट्ठे आए, को थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। मैंने मुझे मेरी आंखों के सामने मंजर है, पहले बड़ा आ गया, माँ ने क्या किया, पुत्रा सुट दिया परोंठा एक नाल बना दिया चाह दा एक कप, ते वड्डा की कहता है अम्मी जी की गल करते फिर दूजिया नूं भी आ लैंदे हो, कलियां की मजा आना है, इकट्ठियां खावांगे मजा आएगा। मैं मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, सच कहना मैंने झूठ तो नहीं बोला, इसी तरह था ना। अभी वो वक्त था कि जब अपने भाइयों के बगैर एक मूली का परांठा मुझसे नहीं खाया जाता था। लेकिन ये तब की बात है जब अभी दुनिया मेरी मकसूद और मेरा मतलूब, अभी बचपन था, अभी दुनिया की मोहब्बत का दिल पे गलबा। तब मुझे अपने भाइयों से इतना प्यार था कि उन भाइयों के बगैर मुझसे मूली वाला, क्या होता है यार मूली वाला पराठा, मुझसे मूली वाला पराठा भी भाइयों के बगैर नहीं खाया जाता था। मेरी आंखों के सामने मंजर है। छोटा आ गया, माँ ने उसी तरह छोटे को कहा, पुत्र थकिया है सुट दिया परोंठा। तो छोटा क्या कहता है, अम्मी की करन दे हो, पाइन नो आ लेंदे हो, कलियां तो नहीं ना मजा आना, पाइन ना खावांगे तो बहुत मजा आएगा। कभी ये हालात थे कि पाइन बगैर मूली वाला परोंठा नहीं सी मेरे को लंघदा हुंदा। लेकिन जब ये दुनिया से मोहब्बत हुई, फिर इस दुनिया की मोहब्बत ने वो गुल खिलाए कि हजरत जी वड्डा उत्ते रहंदा है, छोटा थल्ले रहता है, विच सिर्फ हजरत एक छत है। लेकिन क्या है, एक दूसरे से सलाम लिए भी जमाने हो गए। इसकी मोहब्बत भाई नहीं बदलते हजरत, भाई तो भाई होता है, बहनें नहीं बदलती, बहनें तो बहनें होती हैं। क्या होता है, हमारा मकसूद बदल जाता है, हम दुनिया को अपना महबूब बना लेते हैं। लेकिन महबूब फरमा रहे हैं, और याद रखना दुनिया को अपनी महबूबा बनाने वाले, याद रखना, याद रखना। और ये एक हदीस पाक है जिसका मफहूम सुन लीजिएगा। सैयदना फुदैल बिन नयास बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हैं अपने वक्त के। अब फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई, जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रही है उसका मफहूम है। अब फरमाते बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत बुढ़िया, जिसके ये दो दांत आगे को निकले होंगे, उसको लाया जाएगा। आंखें नीली होंगी, दांत बाहर को निकले होंगे, इंतहाई बदसूरत होगी, दुनिया के सामने उसको लाया जाएगा। और फिर लोगों से पूछा जाएगा, इसको जानते हो, ये जो नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत दो दांत आगे को निकले हुए जो बुढ़िया, इसको जानते हो? लोग, वो इतनी बदसूरत होगी कि लोग आगे से जवाबन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, हम इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगते, हम नहीं इसको जानना चाहते। वो इतनी बदसूरत होगी
کہ لوگ آگے سے کیا کہیں گے؟ ہم اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور یہ کوئی جاننے والی چیز ہے؟ اس کی شکل تو دیکھو کتنی بدصورت ہے، اوپر سے نیلی آنکھیں، باقی کسر 2 دانتوں نے نکال دی. وہ ہم یہ حدیث کے الفاظ ہیں جی. ہم اس کی پہچان سے اللہ پاک کی پناہ چاہتے ہیں. جب لوگ یہ کہیں گے تو پھر آگے سے کیا کہا جائے گا؟ کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس پہ تم فخر کیا کرتے تھے، یہ وہی دنیا ہے جس پر تم فخر کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے تعلق توڑتے تھے، اسی کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد اور دشمنی کرتے تھے. یہ وہی دنیا ہے جس کی محبت اور عشق میں تو ایسا پاگل ہوا، نہ تجھے کوئی رشتہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ یاد رہا، نہ تجھے اللہ کا رسول یاد رہا. آج تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو جاننے سے اللہ کی پناہ مانگتا، تب تو اس کی محبت میں ایسا پاگل دیوانہ تھا، تجھے کچھ تو چاہتا تھا بس یہ مجھے مل جائے، میں اس کو حاصل کر لوں. اس کے لیے سود لینا پڑے، اس کے لیے رشوت لینی پڑے، اس کے لیے ملاوٹ کرنی پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو کتا کھلانا پڑے، اس کے لیے اللہ کی مخلوق کو جناب گدھا کاٹ کے کھلانا پڑے، میں تیار ہوں بس مجھے یہ مل جائے. اور آج کہہ رہے ہو کہ میں اس کو پہچاننے سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. یہی تو وہ دنیا ہے. کیوں بھاگ رہے ہو آج اس سے؟ یہی وہ دنیا ہے جس نے تمہیں ایسا پاگل دیوانہ کر دیا، کچھ یاد نہیں. اور کیا ہو رہا ہے حضرت؟ یہ آپ بازاروں میں چلے جائیں، کیچپ انتہائی گندا، کسی کو نہیں یاد یار اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے اس کو، اللہ کی مخلوق بیمار ہوگی اس کو کھا کے. نہ نہ نہ، پیسے ملنے چاہیے. اگر اچھا کیچپ یوز کروں گا، اچھی مایو یوز کروں گا، اچھی بریڈ یوز کروں گا، اچھا چکن یوز کروں گا، بچت کم آئے گی، زیادہ پیسے چاہیے مجھے، کیونکہ دنیا میرا مقصد بن چکی ہے. اللہ کی مخلوق مرتی ہے تو مر جائے، اللہ کی مخلوق بیمار ہوتی ہے تو ہو جائے، ان کے جگر خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، ان کے گردے خراب ہوتے ہیں تو ہونے دو، مجھے تو پیسے چاہیے. چلیا تجھے کس پاگل نے کہہ دیا کہ گندی کیچپ یا گندی مایو یا گندا بریڈ یا گندے مسالے یوز کرنے سے تیرے پیسے بڑھ جائیں گے؟ اور بے وقوفا، ایسے نہیں بڑھتے، بڑھیں گے اس کے جس کے اللہ بڑھائے گا، بڑھیں گے اس کے جس کے تو یہ سوچ رکھ نہیں یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے. میں گندا کیچپ یوز کہ میرے اللہ نے میرے ودانے نے ودائے گا، یہ اللہ کی مخلوق نے کھانا ہے، میں نے گندی چیز یوز ہے. لیکن ایسی دنیا کی کہا جائے گا آج اس کو پہچاننے سے بھی بھاگ رہے ہو. یہی وہ دنیا ہے جس کے لیے تم نے سارا کچھ کیا، جھگڑے بھی، گلے کٹے، گولیاں چلی، قطع تعلقی ہوئی، رشتہ دار چھوڑے، باپ چھوڑ دیا، بہن چھوڑ دی، بیوی چھوڑ دی، اب پہچاننے سے بھی انکار کرتے ہو. یہ وہی دنیا ہے جس پہ شیدا ہو کے جس کی محبت نے تم نے سارا. اسی لیے تو حضرت سلطان نے کہا ہے، اب فرماتے ادی لعنت دنیا تائیں. بھائی یہ تو ہے ہی ملعون، اس پہ تو اللہ نے یہ تو ہے ہی ملعون. اگر یہ اللہ کو پسند ہوتی تو اللہ کسی کافر کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ عطا نہ فرماتے. دیکھ لو حضرت جی ساڈے لی رگڑے نے ہوتے کھول چڑے نے بوئے ہونا نے. فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، وہ ہے ہی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے یہ. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ادی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا دارا ہوں. وہ ہوتے تھے ساری لعنت، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، پھر بھی اس پہ شیدا ہو گئے. جس کو ساری لعنت اس پہ، جس کو پتہ بھی ہے، جس نے اس سے محبت کی، اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا، نہ دین چھوڑا، نہ دنیا چھوڑی، نہ آخرت چھوڑی. ساری لعنت اس پہ، پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی، لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا، پھر تیرا کاکھ نہیں رہنا ہے. اب حضرت جی پرسوں بھی ہم یہ فون شروع ہو گئے، اب اسی طرح کے فون آئیں گے. فون اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں، تو اسی عید کی قربانی رہن نہ دئیے. میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. ابھی
ایک آیا مجھے. اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے, حضرت حالات نے ٹھیک. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے, جو مجھے پتا ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے, وہ مجھے ایپل کے فون سے, ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا